think in a lot of the work that we do, it's easy to feel like you're coming into a community and you're gonna save it. Or that if I'm gonna get them to college, I'm gonna get my students to go to college. Everything else is gonna work itself out. I think we're lying to ourselves when we do that. Like, am I carrying my biases into the classroom? And is that affecting how I treat my students? By following like the curriculum or the things that I'm teaching them, am I just perpetuating systems of oppression? Like, is getting them to college enough? Like, what are they losing along the way? When they do get to college, what are the issues that they're gonna face? They're the same problems and like the same marginalization that they've been facing their whole lives. They're the same issues that prevent them from getting to college in the first place. If through the work that we're doing, we're not actually tackling these issues that are the root of so many of the hardships that they're facing, then like, what are we doing here? واليوم بدنا نفوت بموضوع ان شاء الله المايجرنت دومستيك وركرز بلبنان. قبل ما نغوص بموضوع هذا الاسبوع، انا طلبت منكم تحضروا بالبيت شي مره انه قصه عن حدا حكم عليكم بدون ما يعرف كل المعلومات بسبب هويه من الهويات اللي انتم بتحملوها، يعني يا جنسيه او لون البشره او الجندر، النوع الاجتماعي. شي مره يكون حدا حكم عليكم او ظلمكم بدون ما حتى يكون عنده المعلومات الكافية. I think the identities that I carry are a huge reason for why I do this. Like, I grew up in Lebanon being mixed race, being like Lebanese, Filipino, and Chinese. And I remember having a really tough time with bullying and like discrimination because of the color of my skin or stereotypes about Filipinos in Lebanon, and I would get picked on for those reasons. I hated my skin, I hated my hair, I hated the way I looked. I constantly felt that I had to prove that I'm Lebanese enough, and it was just like a balancing act that was, to be honest, like so exhausting. And what else did you learn this weekend from your reading? Who is a famous person from Mexico? Frida Kahlo. Yeah. Okay. Who is Frida Kahlo? She is a painter. She is a painter. That's very good. So this is her at school, and you can notice that she looks different from other people. She accepted that she was different, and she liked it. She liked that she was different from other people. The work that I do, it's also healing for myself. Like, these are the conversations that I wish I had with my teachers when I was younger. I wished my teachers would stand up for me in ways or tell me that it's not your fault, like it's society that's wrong and there's something that we need to change about it. So I feel like I'm able to do that more with my students now by exploring issues that they face, like colorism, bullying, gender-based violence, just anything that is weighing us down, we discuss it in class. Yeah, بس كمان من منظار تاني، هن لأنه عندهم هيك سلطة أقل مثل ما أنتم عم تقولوا، صلاحيات وحقوق أقل بهالبلد إن كانوا فلسطينيين ولا سوريين. أمرار هيدا الشيء ما بتفكروا إنه بخلي العالم تستغلهم؟ بأي طرق؟ إنه بالشهر كيف يعني؟ أوقات بيكون عنده بستان بده كتير شغلة مثلا. صح. بيضحك عليه بيقول له بعطيك مبلغ، هو المبلغ كتير صغير. بيضحك عليه وما يعني ما مش بس عم بتعبه، وهيدا المبلغ كتير قليل. خبرتي أو هون فحسيت في كتير تمييز من ناحية الجنسية. أول ما أجيت على لبنان كنت أسمع كتير كلمات عن السوري، فإنه هيدا سوري أندبوري، هيدا سوري مش منيح، مش نظيف، مش محترم. بيفرقوا بيناتهم، فأنت عايش ببلدي، ليه بدك تيجي على بلدي يعني أصلاً؟ شو جاي تعمل هون؟ حسيت إنه يعني شيء مش مريح. أول شيء لا، مش الكل هيك، وهيدا الشيء غلط، إنه فكرة غلط. فحسيت إنه كتير متضايقة أول شيء، وما كنت إنه حب ضلني هون بسبب الكلمات اللي كنت عم بسمعها. بس نحن كلنا بنعرف بعض، ومثل ما عادة بنقول إنه نحن الأشياء اللي بنشاركها هون بتبقى بيناتنا، بس الأشياء اللي بنتعلمها بناخدها لبرا. So what is said here stays here, but what is learned can leave. Okay? So في circle of trust بيناتنا، في ثقة،
كلنا حنسمع لبعض، ما حنتجنب نعمل أحكام مسبقة نحن بدورنا بما إنه نحن عم نحكي عن هذا الموضوع، وخلينا هيك شوي نكون open لحتى نكون صريحين مع بعض. Like vulnerability is how you build trust. I can't expect them to come into a space and be vulnerable and open about their struggles unless I'm willing to also like meet them halfway. A lot of my students, with good reason, don't trust people. And I think you set a good example when you're like, hey, I'm 25 years old and I still struggle. Like even with all the privileges and the opportunities that I've had, like I still struggle with many of the things that you're struggling with. And I think that changed the dynamic between me and them from like someone who's just like an authority figure to someone who's more like a mentor or a peer who really cares about my well-being. For me, it's been very healing to be like, at least I'm able to provide an alternative for my students, like something that I didn't have. كانك مثل لميس تامر، قلت له ليش شو اشبه لميس تامر؟ قال هي بنت فلتان وبعرف شو. قلت له ليك انا بمشي معها لبنت بس انا مش مثل، فعلا البنت مش هيك. دغري اخذوا عنا صوره مش منيحه للبنت، انا بتكثر بالله. سو اخذوا عنا هذه الصوره لانه هي بتظهر من البيت. The way that I get them interested is by always tying it to their reality and like their experiences and or what they could experience once they are grown-ups. هول لما حكينا هذاك اليوم عن الستيريوتايبس او الاسامبشنز اللي بيجوا مع الجندر سبيسيفيكلي، كيف فينا نربط هذا الشيء فيها؟ هول الاحكام هيدي انه شيء ما منيح انه هي بتظهر بالليل، انه هي هالقد متحرره بتظهر وبتاخذ قرارات. كيف بدنا نربطه بهول الافكار اللي هلا انتم قلتوهم، ان كان من ناحيه صورتها هي كشخص له قيمه وشرف بهذا المجتمع اللي هي فيه، على قد ايه الناس مستعدين يتزوجوها بالمستقبل. شو الغلط بهذا النوع من التفكير؟ يعني هي عم تحصر اوقات ممكن البنت بمجتمعنا كثير مظلومه، ما فيها تعمل اي شيء بتحبه من ناحيه الشغل، من ناحيه الظهر مع رفقاتها، يعني من ناحيه انها تكمل تعليمها اوقات. هيدا الشيء عم بيأثر على حياتها وعم بيصير عندها اشياء نفسيه. المجتمع هو بيصنف بين مرأة ورجل، انه هاي ما بتصير تشتغل، هيدا هو ما بيأثر بيشتغلوا عادي، هي ما فيها تدرس، هو بيدرس وبيتعلم وبكمل علمه على الاخر ولا بيشتغل، وهي يمكن اذا بدها تشتغل بين 100 وظيفه انجا تلاقي وظيفه وحده لإلها، وها اذا لقت. فلنرجع لقصصكم اللي شاركتوها، كيف حسيتوا انه هيدا الشيء انه انا عم بنظلم فيه او حدا عم ينظلم منه؟ يعني هو السمار كان مثل كأنه حاجز عنده، يعني ما في مثلا على التلفزيون غير شقر، لما بيكون في سمر حتى يصير البنت السمراء عندها ثقة بحالها أكثر وما يبطل يعني عندها خوف من انها تظهر على المجتمع، تبين على المجتمع او تبين بشي مطرح عالي يصير لها قيمة بمجتمعها. حتى بالمدارس بيتعرضوا للون بشرتهم، بيتعرضوا للبولي، فبس يسمعوا هيدا الشيء انه على لون بشرتهم يفكروا انه يأذوا حالهم او يفكروا انه يبعدوا عن المجتمع. بس كمان نحن بدنا نفكر بطريقه هيك شوي كريتيكلي اكثر لما بنسمع هول الاشياء، مين عم بيقولهم؟ ليه هن بدهم يقنعونا بهيدي الصوره، بهيدي طريقه التفكير؟ شو بيخدم؟ يعني محطات التلفزيون والجرايد والمجلات منن بريئين، عطول في هدف من الرسائل اللي بيوصلوا لكم اياها، وشوي بدنا ندقق بالرسائل اللي عم يبعثوا لنا اياها. لما انا بكون انه بدي واحد يكون لون بشرته ابيض، فاكيد مش رح اوظف عند حدا اسود، وحيمكن انه يستغلوا لهيدا الشخص انه انت ما إلك وظيفه فتعال نستغلك، يستغلوا. شو بيخطر ببالكم لما بتفكروا او بتسمعوا كلمه عامله منزل اجنبيه او عاملات المنازل الاجنبيات؟ شو اول شيء بيخطر ببالكم؟ With the older ones, I like push it even further and make them talk about topics that maybe they're privileged enough to not have to think about. هيدي من فنان رسمها لنشوف سخرية انه لما نحن كنساء بنطالب بحقوقنا بس بننسى انه في غيرنا او في نساء معينات بالمجتمع اللي إلنا ما عم نسأل عنهم او عن الصعوبات اللي هن بالتحديد بيواجهوها. هيدي تويت من حدا كان ماشي مع مرته وتعرضوا لموقف كتير عنصري، وهيدا شوي صور عن ظروف المعيشة يلي إلهم. بس قوموا هيك خدوا نظرة
بس لما تكتفوا من اللي شفتوه بنرجع بنقعد محلنا لحتى نتناقش بالموضوع. اوكي؟ Like when we talked about migrant domestic workers in Lebanon, they wouldn't have suggested that topic like on their own. Like to them and like in their realities and the challenges that they face, so many other issues would come first before they even think about this. And I'm very intentional about that because I don't want them in the pursuit of their own justice to forget the other ones who are like left behind. So من كل المصادر اللي اطلعنا عليهم فيديوز مقالات كذا شو هن انواع العنف اللي بتتعرض لهم عاملات المنازل؟ كل انواع بحيطوا عليها وبيحطوها بس ما بتكون عامله شيء سخيف الشيء يعني بفشوا خلقات يعني هي منا انسان بتتعامل كانها منا انسان شيء يعني هي عم تشتغل شيء اكثر من فقر. الحسين بيبهدلوها وبيستعملوا كلام ما منيح ابدا معها، بس بتوصل للعنف الجسدي كمان او الجنسي، يعني كثير بيتحرشوا فيهم. حتى لو ما ضربوها يمكن يسمعوها كلمه اوقات اذا هي ما بعثت له مصاري طلقها. سو هن تحت كثير ضغوطات حتى خارج لبنان. جوزها طلقها عشان ما عم تبعث له مصاري. ترك لها ابنها عند ستها عند امها وخلص ما صار. I really want them to see how all of this is intersectional and that like to move forward they kind of have to pull each other forward, even if that process is going to be a lot slower than just like fending for yourself and pushing for your own, because then they're really able to put themselves in that person's shoes and see things from their point of view as well. بنفكر فيهم نحن كأنه هن بشر. يعني هلا انت المشكله اللي قلتيها، يعني نحن قد ايه ما بنفكر لما بنشوف عامله مضايقه انه نسالها انت اللي مضايقه او شو عم بيصير معك. يعني مثل ما قالت ديما نحن بنشوفهم كلايك آلة او روبوت، ما حتى يعني ما في تفسير لاي شيء خلل بتصرفاتهم غير انه يي مجنونه يي او شيء عنصري، انه يي هن هيك. ما بنفكر انه لا في ابعد من هيك، انه هن اصلا السبب اللي بيدفعهم ليجوا على بلد مثل عنا، وهن عارفين بيكونوا جايين عارفين انه الظروف ما بيسمعوا من بعض. قد ايه هول بحاجه للمال لحتى يجوا لهون، ومثل ما حكينا بشوي عن الاستغلال هيك بصير نستغلهم بقبض كتير قليل. هيدا واحد كمان من الاشياء اللي ما انذكرت، انه العنف من ناحيه انه ما بيقبضوا معاشاتهم. طب خلينا بس ننهي انه ليه مسموح لنا نعاملهم لهول العاملات بهالطريقه. بس بدنا نرجع لقصه الباور داينامكس، ميزان السلطه كيف مختل، كيف هذا بيلعب دور بانه بعدها ماشي الامور لهلا انه العاملات عم تعامل بهذه الطريقه. انه واسطه اللي عنده واسطه مثلا بيعمل شو ما بده وخلص دغري بيعمل هيك رح كل شيء ولا كأنه عمل شيء. واكثريه المشاكل اللي عم بتصير بمجتمعنا هي واسطه او انه مكانه بالمجتمع. الغني بيكون عنده واسطه، بيكون عنده انه حدا بحبه لمصلحه، والفقير بيكون يمكن ما حدا عم يتطلع فيه. انه اللي هلا اللي بيكون معه مصاري اكيد يتمسخر او يستغل اللي ما معه مصاري، فحيعتبره انه هو ضعيف وعادي انا شو ما بدي فيه اعمل معه. انه بس انت عم تسمع عم ينحكى عليك هيك وانت مش هيك، اكيد بدك تنأذى انه نفسيا. بعدين اخر شيء، ليه برايكم بيعملوا بهالطريقه؟ شو انواع السلطه؟ بنرجع للباور داينامكس، اختلاف قد ايه الواحد عنده باور، كيف بيلعب هذا الشيء دور بانه هن حيضلهم هيك مقموعين او بعدهم لهلا مقموعين او مضطهدين. Like where the healing happens is that you sort of start to understand some of your experiences better. Like now you have the language where it's like, oh, now I understand why so many of my experiences happened to me, and those like discomforts that I felt and like those microaggressions weren't just like in my head. Like this is part of a bigger problem and like it's systematic and we have to tackle it. So it kind of shifts the blame from like, it's my fault, I'm broken, I need to fix myself, to like, no, I'm good enough and something's gonna need to change. هي أول مرة إنه نحن بنتعمق بهيك أشياء، هيك مواضيع. يعني أول مرة ما في حدا إجا قبل واقترح علينا هالشيء. من المهم إنه نحكي بهالمواضيع إنه عشان تصير عادة، وإنه بس حدا يحكيك فيها ما تستحي أنت ولا مش عارف شيء أنت.
مهم بكل مدرسة يحكوهن عشان كل جيل يعرفون ويحسن الجيل اللي بعده. لازم ينحكى بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإنه عن سوريا ولبنان لازم إنه عادي ما يفرقوا بيناتهم، وكلنا بالنهاية يا بشر، إنه مش سوري ولا لبناني ولا أي شيء فلسطيني. وعن العاملات الأثيوبية لازم يعاملوها كأنه هي وحدة من العائلة، مش يقعدوها على جنب بس ياكلوا. غير إنه هي مرأة وعادة بشرتها أغمق وجاي من بلد فقير، وفي كل هول الطبقات من الحكم يلي من نطلقهم عليهم. أنا كتير حبيت الحديث اليوم. I think at the beginning it can be difficult to face some of the injustices that you've experienced and put it in context. It's difficult to accept that the system is rigged against you in so many ways, but then we always take it a step further. Okay, now that we know this, what are we going to do about it? Even when we're as young as 12 and 11 years old, what is something that I can do to address this problem? I think it started to click in their minds after they started seeing some results for the conversations that they're having. So a lot of my students go home and talk with their parents about these things. And at the beginning, they were surprised that their parents would listen. So slowly they started to see okay, I can do this. Let's do a project, let's do an awareness campaign, let's make a video about this. هلا نحن كشباب كفئة شابة نقدر نعمل تغيير بالمجتمع. أنا وماي فريندز عملنا شيء، كان في كتير ولاد صغار عم نعمل لهم سكيلز. مثلا أنا ورفقاتي من كم يوم خططنا إنه شو بدنا نعمل، إنه مثلا عم نقول نعمل صفحة على اليوتيوب متأملين نحكي بمواضيع إنه بتصير يوميا، صايرة عادة غريزة، هي لازم نغيرها. مثلا الهدف منها يصير في مساواة كتير، العدل مع نحو التغيير. بما انه العالم كتير بتتواصل على السوشيال ميديا، فقلنا رح نعمل بيج فيسبوك انستغرام، وهيدا الشيء بيساعد العالم تشوف اشياء صح. يعني نحن رح نحكي عن جندر بيت فايولنس، البولينج، حقوق البنت وحقوق الشاب، شو الشيء عم بيصير الغلط بمجتمعنا. Once they realize, oh, it's not a big deal, I'm gonna call a representative, I'm gonna call the mayor, we are gonna sit down and write letters together about the open air dump that's always catching fire and polluting the air of our town. So even if it's something small, the sense of satisfaction that you would get from it is huge. And then maybe once they're used to that, when they're used to speaking up, when they're used to taking action about the things that happen around them, they're gonna start doing that for even bigger things. You can make changes. هلا ممكن في عالم ما رح تتقبل ويصير في كتير انتقادات انه نحن عمرنا مش مؤهلنا لهيدا الشيء، بس بالعكس العمر مش دائما بيلعب الدور، العقل هو اللي بيلعب الدور. يمكن نتعرض لتناقض كتير. اول شيء انه نحن بعدنا صغار، مش ناضجين، مش واعيين هيك شيء، فهذا اهم شيء للتطوير. اول شيء بحس رح يصير في كتير انتقادات لانه مجتمعنا ربع على هيدا الشيء، خلص نزرع فيه، بس شوي شوي بحس هيدا الشيء رح ينجح. of course إذا كنا وقفنا مع بعض، إذا كل هول اللي بيفكروا مثلي وقفنا مع بعض وشاركنا وحطينا إيدي بإيد، رح نعمل مجتمع أفضل من هيك مجتمع.